नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। आपण समय समय देखिथिबे जे मुख्यमंत्री निर्देश देले, मुख्य शासन सचिव निर्देश देले, कौन निर्देश आसला ना सरकारी व्यवस्था को कार्यान्वयन करिबारे तळुरु उपर स्तर पर्यंत जो अधिकारी माने बा ऑफिसर माने कार्य करती सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान हबो। जो माने सरकारी निर्देश ठीक भाव में अनुपालन करुनथिबे एवं एही निष्पत्ति को पालन करिबारे अनिच्छा प्रकाश करुथिबे बा सेमाने एफिशिएंसी हेइ नथिबे, तांकर एफिशिएंसी ऊपर प्रश्न उठुथिबो, सेमानंकु दंड दिया जिवो एवं तांका विरुद्ध रे दृष्टान्तमूलक कार्यानुष्ठान हबो। एमती भी सरकार बेले बेले कही थांती जे सेमानंकु समय पूर्व अवसर दे दिया जिवो एसबु कही थांती। ए कोनोसी एक नुआ घोषणा नुहे, किंतु प्रकृत रे घोषणा को नहीं कौन सब सरकारी नियम रही तापर आसीपारे जे विजिलेंस चढ़ऊ जो होउची विभिन्न ऑफिसर धरा पड़ुछंती से ऑफिसर रो लॉजिकल एंड आईन तो जहाँ हवा कथा हेउची ना नाही गोटे प्रोसेस रे रही कि से ऑफिसर मानक विरुद्ध कार्यानुष्ठान हो पारुनी, किंतु सरकार हठात केतेटा इंस्टांट को नहीं जन को चाकरी रु विदा कर दउछंती। कौन सब नियम रही नहीं निश्चित भाव गोटे प्रशासनिक द्वंद्व साधारण रही थाए। से सब प्रशासनिक द्वंद्व को दूर करने आज आमर ये आलोचना आम सहित आलोचना करने को अच्छा पॉलिसी एनालिसिस्ट तथा ओडिशा पत्रिकार अन्यतम उपदेष्टा डंबरुधर घणा। आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। सर आम तो एक आलोचना कले सर आप देखिथे ये जो टॉपिक आज आम नहींचे जो सरकारी चाकरी मानक बाध्यतामूलक अवसर देदेबा जी पेंशन पाऊे पेंशन अटकई देवा ये सब जो निष्पत्ति आसे टीवी रे बहुत जोरे बाजे ये आसला सरकार निर्देश देले कड़ा देले ये सब बाजे, किंतु ये जो आभिमुख्य रही जो सरकारी आभिमुख्य को आज से स्टेट चलाउछंती ये आभिमुख्य को सरकार आपण केमती देखुछंती? न्यूज जो बेले बेले बाहर टीवी रे कहीं गर्जन करी कहउछंती जे एमिति सरकार आईन आनिछंती जीरो टॉलरेंस हबो, कर्मचारी जे इनएफिशिएंट थिबो, डाउटफुल इंटीग्रिटी थिबो ताकू सरकार चाकरी काटिदेवे। यही कथाटा जितेबाला सरकार प्रकाश करुँच और जो ढंगरे कहया चाहूँगी से बुझा पड़ुची जे यहीटा आईन नथिला, ए सरकार ही आईन आनिचंती, नुआ आईन ये आगुरी केबे नथिला एमिति कहीकि गोटे वार्ता दिखाई। कि मु कहबी जे ये आईन बहु पुराना 1939 मसीहार ये आईन, ये नुआ नुहे। 1939 मसीह आईन थिला पर सर्कुलर 1987 बाहरी एवं 2019 रे भी या पूर्व सरकार तार मॉडिफिकेशन करछंती। तेणु आईन बहु पुराना नुआ नुहे। आज भी जहाँ सरकार कहया चाहूँगी से पुराना आईन आधार ही कहते किसी नुआ क्लज से जोड़ा है कि नुआ प्रावधान किसी है। जो आईन विषय आप आलोचना कले कहले जो 1939 मसीह आईन टी अच्छी बर्तमान आम 2025 अच्छे स्वाधीनतार 78 वर्ष आम पूरण कर सारीचे। से आईन जहाँ थिला ता मूल रूप से केते परिवर्तन होइछि आपण गोटे हिंट देले जे 2019 रे सामान्य परिवर्तन करा जाय कर जायथिला। पूर्वरु कौन सब नियम रहिथिला एथरे कौन सब वर्तमान नियम रहिछि से नियम गुडिक संपर्क रे जोटा विशेषद रहिछि तापर टिके आलोचना करिबा। एई जो आईन कथा अछि जे चाकरी सरीबा पूर्वरु अवसर दे दिया जिवो ताको इंग्लिश रे कहउछन्ती प्रीमैच्योर रिटायरमेंट। ए जो आईन को लागू करिया को कहउछन्ती सरकार जीरो टॉलरेंस करिवे और लागू करिवे जे इनएफिशिएंट हेइथिबो जहार डाउटफुल इंटीग्रिटी थी दुईटी मात्र क्लज अच्छी। डाउटफुल इंटीग्रिटी एवं इनएफिशिएंट हेइथिबो काम ठीक करि पार नथिबो नले तार स्वच्छता नथिबो संदेहजनक थिबो ताकू से कहउछन्ती आमे चाकरी काट दो। आपण सर गोटे वर्ड कहले संदेहजनक थिबो जणे मु उपरित ऑफिसर अछि मोर जनक ऊपर संदेह हला मु ताकू सेमती काट दे परिबी ना कोन कोन नियम रहिछि? मोर आईन विषय जहाँ धारणा संदेह करिकी जन को चाकरी काट देवा ठीक है। संदेह कले आपण तार प्रोसेस अच्छी ताकू आपण शोकज करेंगे ताठू एक्सप्लेनेशन मागिबे से एक्सप्लेनेशन देव ताकू आपण तर्जमा करेंगे तार प्रमाण खोजे कई साक्षी थी गुआ थी ताकू प्रमाण कला परे जाइए आप दंड देवे। किंतु डाउटफुल इंटीग्रिटी ये शब्द जोड़ी लगी संदेह मान प्रमाणित है नहीं, नॉट प्रूव्ड, सेटल है नहीं, एस्टाब्लिश है नहीं, संदेह रे अच्छी से आधार रे चाकरी रू काढ़ी दबा आजिर दिन में जिते आईन एत बाट गलानी सुप्रीमकोर्ट अनेक आईन रिव्यू कले से 1939 मसीह जो आईन राज्य सरकार बनई से ए प्रावधान रहा मु कहीं भावुँ आजिर दिन में समीचीन।
ସେତେବେଳେ ତାତ୍କାଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବା ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ରିଫର୍ମ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ରିଫର୍ମ ହେଇକି ଆସିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଆଇନ ଅଛି। ସେ ଆଇନଟାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏ ଆଇନଟାରେ ସଂଶୋଧନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ମୋଟ ଉପରେ ସେଠୁ ହଟେଇବାର ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ହଟେଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଆଧାରରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ହଁ, ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହା ବିରୋଧରେ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର CCA ରୁଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ରୁଲ୍ସ 1962 ଅଛି। ସେଇ ରୁଲ୍ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୋକଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗା ହେବ, ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବେ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ ତର୍ଜମା କରାହେବ ଏବଂ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରି ହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ CCAର ଧାରା ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ବିକଳ୍ପ ସେଟା କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲାବେଳେ କେବଳ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଧାରରେ ଜଣକୁ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବାଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ତେବେ ଏଇ ଆଇନରେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଜଣକୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଏଇଟା ହଟିବା ଦରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 1 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରିମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଦୁଇଟା କାରଣରେ, ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ତାକୁ ସୋକଜ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କରାଯାଏ, ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଅଥରିଟି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଚାକିରି ଯେତେ ବର୍ଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେଲେ ତାକୁ ସୋକଜ୍ କରାହେବନି, କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବନି, ତା ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେବନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 311ରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ତାଠୁ ଶୁଣିବାର ତାକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବାଦ୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ରେ ସିଆର୍ପିସିରେ ବି ଅଛି, ଦୋଷୀକୁ ଡକା ହେଉଛି କାଠଗଡ଼ାକୁ, ତାର ପକ୍ଷ ସେ ରଖୁଛି, ଓକିଲ ସେ ଦେଉଛି, ଏତେ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏମିତି ଦେଶରେ ଆଇନ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଜଣକୁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ, ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଏକତରଫା ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକତରଫା ଭାବେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବା କହିବା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଅମୁକ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଳଉ, ଅମୁକ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଳଉ, ଏଠାରେ 42ଟା ପଟ୍ଟା ମିଳିଲା, ଏଇ RTOକୁ ପୂର୍ବ RTOଙ୍କରୁ ଏ ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ ଯେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ଏସବୁ ହେଇଥାଏ, ପାଚିଆ ସୁନା, ପାଚିଆ 151 ପ୍ଲଟ୍, 151 ପ୍ଲଟ୍ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। 2-4ଟା ମର୍ସିଡେଜ। ସେ ସବୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୁଏ ତ ଦୂସରା କଥା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତି ଥାଏ? ସେମାନେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନା ପାଆନ୍ତିନି, ପେନସନ ପାଆନ୍ତି ନା ପାଆନ୍ତିନି, ତାର ଆଇନଗତ ଦିଗ, ଲଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଲକୁ ଆସିଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା 2 ପ୍ରକାର କଥା ହୁଏ। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେତିକି କଥା କହିଲେ ସେଥିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଅନଆକାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମନି ଆକୁମୁଲେସନ୍ କରିଛି, ଆଉ ମାନେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ କି ଅଫିସର ହଉ, ଯିଏ ତା ଘରେ ସେମାନେ ରେଡ୍ କରନ୍ତି। ରେଡ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, କରିକି ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଲୋକ ହେଇଥିବ, ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିବ, ସେ ବିଭାଗକୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଘରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ତୁମେ ତା ନାଁରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ସେ ବିଭାଗକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ବିଭାଗକୁ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସେ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କହୁଛି, ସେଠି ତା ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଂ DP ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କଲ୍ ହେବ।
एक्सप्लेनेशन रे से कॉल रे रिप्लाई दो रिप्लाई जदि साटिस्फैक्टरी न हला ता नार प्रोसीडिंग चलियो मेमोरांडम हम आर्टिकल ऑफ चार्जेस हम इत्यादि होगी प्रोसेस हम एवं शेष में कौन हम ना ये जहाँ ता विरोध में आलिगेसन आसी जो चार्जेस लगी तार गोटे इनक्वारी हम इनक्वारी रे जदि एस्टाब्लीश हो गला अभियोग गुड़िक ताहले आईन अच्छी सीसीए रूल 13 अच्छी 13 रे आईन सब अच्छी कौन कौन दंड दि जापर से दंड ताकू दि दरकार पड़े ये चाकरी बाहर करदेवार आईन भी अच्छी किंतु आमर जो प्रसंग अच्छी जो सरकार को जीरो टॉलरेंस रे आम इनएफिशिएंट को काढ़ीदेबू डाउटफुल इंटीग्रिटी रे काढ़ीदेचे एक तरफा विदाउट गिविंग वन टू बी हार्ड जन को माने अपॉर्चुनिटी न देकी शुणिबार समय न देकी काढ़ीदेवार प्रावधान रखिला बेले आपणकर पॉइंट है विजिलेंस रे धरा पड़िथिबा लोक को आपण अपॉर्चुनिटी दउचंती इनक्वारी करूचंती ताको शोकज करूचंती एते गुड़ाए सुजोग ताको देला बेले एठी सुजोग दउनाहांती एईटा कॉन्ट्राडिक्टरी बोली भाबू आ गोटे कथा मु जोड़िया को चाहिबी जे आमे देखु बहुत ऑफिसर विजिलेंस साल धरा होइचंती किछि कार्यानुष्ठान हेनी वर्तमान सेमाने अछंती सेमान भीतर प्रोसेस रे अछि चार्जशीट दाखल होइनी से समय रे सेमाने निजर दरमा एवं पेंशन पांती की आउ ए नै सब कोन रूल रेगुलेशन विजिलेंस रे जमान धरा पड़ता हां विजिलेंस रे जमान धरा पड़ता ताकर दरमा किछि बंद होइनी दरमा जहा पाइबा कथा पाती किसी दिन धरन आरेस्ट हो गले जुडिशियल कस्टडी को चली गले तार आईन अच्छे जदि 48 आवर्स रु अधिक सी रहीगले जुडिशियल कस्टडी रे 48 आवर्स रु अधिक ताले तांको सस्पेंड कर दिया जाए सस्पेंड करके रहा सस्पेंशन जी समय से रे से जो दरमा पाऊे तार अधा दरमा पाइबे 50 भाग दरमा पाइबे बाद बाकी पाइबे नहीं कहीं काम दिखाई न था कम अंतर कर दिया जाए किंतु जिते पुणी चाकरी रे आउ थे रखी दि जाए रिइनस्टेट कर दि जाए पुणी दरमा पाइबे चाकरी पाइबे सब चलिए आम एथरक मूल आलोचना को फेरिबा आपन जो कहते डाउटफुल इंटीग्रिटी एवं स्वच्छता को देखी जो कढ़ा जाए आम गोटे साधारण धारणा जे प्राय 30 वर्ष एवं 50 वर्ष हेले तांकर रिव्यू करा जाए बाहर करा जाए किंतु जी दुर्नीतिग्रस्त बा इंटीग्रिटी जार नथिबो ताको 30 वर्ष एवं तापर आउरी 20 वर्ष जो समय दिया जाउची से प्रोसेसटा को आपन केमती देखुचंती तापर जणे जदी दुर्नीतिग्रस्त अछि से काम ठीक ठाक करू नाही ताल सरकार प्रथम रु कहीं से दायित्व न 3टा स्टेज अछि गोटे होची 30 वर्ष चाकरी 50 वर्ष बयस 55 वर्ष बयस ये 3टी स्टेज रे रिव्यू हेबार व्यवस्था अछि तो सीनियर अफिसर मानकर वर्ष भितर 4 थर रिव्यू हो पार जूनियर अफिसर ग्रेड अफिसर सीडी रैंक ग्रुप वर्ष को 2 थर रिव्यू हो पार तो तार स्टेज है 30 वर्ष चाकरी 50 वर्ष बयस 55 वर्ष बयस यहाँ है तार स्टेज ना आपन कहया कथा जे जदि गोटे पिला धरत गोटे एग्जांपल निया जाऊ 23 वर्ष बयस धरत गोटे पिला चाकरी पसला 23 वर्ष भल पिला से 23 वर्ष चाकरी पाईगला 30 वर्ष चाकरी कला माने से 53 वर्ष ताको बयस होइछि तेणु 50 वर्ष ताको होइछि केते बेलको 27 वर्ष चाकरी ताको 27 वर्ष हेले 27 23 50 वर्ष होइछि 27 वर्ष चाकरी होइछि 50 वर्ष हेले जाई कि ता रिव्यू हबो तेणु 50 वर्ष बेलको हेला बेलको से 27 वर्ष चाकरी करि सारिछि एठी जदि एई एग्जांपल रे हमें जीवा 27 वर्ष जने चाकरी कला परे जे कि तार 50 वर्ष बयस होउछि 30 वर्ष चाकरी हेइनि किंतु 50 वर्ष बयस हो गला आपण को एंटिसिपेशन रे जदि से 27 वर्ष भितर से तार डाउटफुल इंटीग्रिटी थिबो इनएफिशिएंट थिबो कोन हबो हाँ तो आउ गोटे आईन अच्छी जोटा को कहूली सीसीए रूल तो यही 30 वर्ष चाकरी हेबा पूर्वर 50 वर्ष बयस हेबा पूर्वर जदि ए लक्षण आम पाखे देखती इनएफिशिएंसी देखती कि डाउट इंटीग्रिटी रे कौन सी क्वेश्चन आसे कि प्रमाण आम पाखे आसे ताले सीसीए रूल आधार ता विरोध में डीपी करा जाई परिबो एवं तमाम प्रोसेस करिकि ता दंड दिया जाई परिबो एपरी रिव्यू करी जदि चाकरी निष्पत्ति निया जाए ना आपण जो कथा कहउछंती माइनस विजिलेंस ए जो डाउटफुल इंटीग्रिटी रे सेमानु को अन्य चाकरी जो परे जो पेंशन मिले बा भत्ता मिले तापरे जो दरमा मिले से सब रो कोन सब नियम रही सेटा तांको मिलिबो ना मिलिबोनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट रे कोन हुए 3 मासर नोटिस तांको दिया जाए एडवांस 3 मासर नोटिस दिया जाए एवं एडवांस 3 मासर दरमा भी दे दिया जाए
ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ଛୁଟି ସରେଣ୍ଡର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅନୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଲିଭ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଇଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ବଳକା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ସେ ପାଇବ ଏବଂ ପେନସନ୍ ଯାହା ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚାକିରି ସେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲି ସେ ପେନସନ୍ ପାଇବେ ତେଣୁ ପେନସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଛୁଟି ସରେଣ୍ଡର ବାବଦରେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇବେ ଆଉ 3 ମାସର ଆଗୁଆ ଦରମା ବି ପାଇବେ ତେଣୁ ପେନସନାରୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ବିବେଚନା କରିପାରିବା ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? କ୍ଷତି ବା ଏଇଆ ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ରିଭ୍ୟୁ କରିଦେଲେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅଛି 60 ବର୍ଷର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି 50 ବର୍ଷ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ଯେ ନାଇଁ ତାର ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ତାର ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଚାକିରି ଆପଣ କାଢ଼ିଦେବେ ସେ ଚାକିରି ଯଦି ବାହାର କରି 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ତାର ଚାଲିଯାଉଛି ହୁଏତ ଯୁକ୍ତି ହେଇପାରେ ଯେ ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଲୋକ ଚାକିରି ରହିବ କାହିଁକି ସେ ତ କାମ କରିପାରୁନି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ ସେ ରହିବ କାହିଁକି ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଖାତାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପନିସମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ତା ଦେହରେ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ସରକାର କାଢ଼ିଦେଲେ ତେଣୁ ଏଟା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ତ କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ଟା ଦଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ବି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ହେବନି କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଯେବେ ଏପରି ରିଭ୍ୟୁ ହେଇଛି କାହାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଏ? ଚାକିରି କଲାବେଳେ ମୁଁ ବି ଆଇଏଏସ୍ କେଡର କଲାବେଳେ ଦେଖିଛି ସେଠି ରିଭ୍ୟୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେବାର ନଜିର ବୋଧେ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଥ୍ୟୁ ସାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଇଏଏସ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେବାର ନଜିର ନାହିଁ ଆଇଏଏସ୍ ବି ନାହିଁ ଆଇପିଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ନଜିର ଅଛି ଯେମିତି ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ସେଠି ଦୁଇଟା କଥା ଯଦି ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଆପଣ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ପିକୁଲିଆରିଟି ଅଛି ଏଠି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର ଜାଣିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପୁରା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ବିନୋଦ ସାର୍ଙ୍କ କେସରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଡାଉଟ୍ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପ୍ରୁଭ୍ଡ କାହିଁକିନା ସରକାର ନିଜେ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୁଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇନି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିପି କରାହେଇଛି ଡିପିରେ ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଢ଼ାହେଇଛି ଚାକିରିରୁ କେତେବେଳେ କଢ଼ା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହୁଏନ୍ ହି ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଡିପି ନଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କେସ୍ରେ ସେ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ତେଣୁ ଆଇନ ହେଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ଆଇନ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବି ଆପଣ କହିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ଏପରି କରାଯାଏ ନଜିର ନାହିଁ ଓଏସ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋ ଜାଣିବାରେ କୌଣସି ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ କେବଳ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଚିଠା ଉପରୁ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ କରିକି ବି ଦିଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେବା ଓଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଦେବାର ନଜିର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ରହିବ ଯେ ଛୋଟ ଅଫିସର ମାନେ ପ୍ରାୟ ବିଦା ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ହାରାର୍କିରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାରାର୍କିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ ଡାଉଟଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ଅଥରିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା କି ସବୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଭଲ ନା ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଇପାରିବା ସବୁ ଓଏଫଏସ୍ ଅଫିସର ଭଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ହେଇଛି ସେଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବାହାରେ ତାହେଲେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ସଚିବାଳୟରେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏମିତି କିଛି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି
बहुत संख्यार भी अच्छा से एफिशिएंसी बोली किसी ना गुड़ाए गुड़ाए अफिसर अच्छा इनएफिशिएंट से ना तांकु सर्विस कंडीशन जना ना तांकु प्रमोशन प्रोसीडियर जना ना तांकु रूल ऑफ रिजर्वेशन जना से केवल आसते ये बसते काम दाम करते सबऑर्डिनेट स्टाफ रे निर्भर करती तांको एफिशिएंसी किए मापुच तांको एफिशिएंसी तो कहीं मापुनी केवल तलिया कर्मचारी जार किसी ना से पेट पाड़ुची छोट कर्मचारी तार गड फादर ना तांको एमाने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट पकाउछन इनएफिशिएंट केते ओएस अफिसर ऐसे अच्छा गोटे नोटिफिकेशन लिखि जाऊँ ना आम देखी 30 वर्ष चाकरी तांको एफिशिएंसी किए मापुच तांको से कौन दुर्नीति करूना तार एपरी जो आईन एटा ठीक कथा कहले आपण सरकारी कर्मचारी कथा कहले किंतु अन्य जो माने पब्लिक अफेयर अछंती सरकार अछंती सरकार चलाउछंती सेमानक पई मध्ये एमिति आईन प्रणयन हबार नजर निहाती हवा कथा केवल जे जड़े सरकारी कर्मचारी अच्छी से गोटे श्रृंखला भितर अच्छी तापाई गोटे कंडक्ट रूल अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल अच्छी से गोटे श्रृंखला पाखे गोटे आईन लगुच बोली ताको आपण प्रीमैच्योर देदेवे कंपलसरी रिटायरमेंट देदेवे ताको डाउनग्रेड करदेवे तार इंक्रीमेंट बंद करदेवे ताको सस्पेंड करदेवे केते कौन कर पकेबे कहीं गोटे श्रृंखला भितर सी अच्छी किंतु तार अर्थ नुहे जो बाकी जो मैंने अच्छा एमएलए अच्छा एमपी अच्छा मंत्री अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा से पाखे कहीं लगे से कौन राज्यर कहीं नुहति ये तो चाकरी कर तो राज्य चलाऊँ जदि चाकरी करुवा मेन कस्टोडियन ऑफ स्टेट जदि चाकरी छोटिया चाकरी टे कर से आईएएस गोटे चाकरिया से गोटे श्रृंखला भितर अच्छी चाकरी गोटे दरमा पाई चलूँ तार जी मालिक मंत्री तार जो मालिक मुख्यमंत्री तार जो मालिक गवर्नर एमाने जदि दुर्नीति करती एमाने जदि इनएफिशिएंट होता मु गोटे कथा कहबी आपन को जड़े विधायक को आम निर्वाचन कर पठेले जो एरिया रो भी हो से केउंझर हो मालकानगिरी हो जो जड़े विधायक आम विधानसभा को पठेले सी जदि विधानसभा ता परफॉर्मेंस ठीक करि पारु नै ता अंचलर समस्या को उपस्थापना करि पारु नै विधानसभा जो आईन तैयारी होउची से कंट्रीब्यूट करि पारु नै आईन से बुझी पारु नै स्कीम रे भाग नहीं पारु नै स्कीम लागू करि पारु नै लोकंको समस्या को समाधान करि पारु नै ताले आमे कोन कहिबा से एफिशिएंट जस्ट आज बिकज से भोट पाई गला बोली एफिशिएंट मु कहिबी जदि ये सब बहुत एमएलए भी आपन देखुथिबे बहुत विधायक अतीतर भी थिले एबे भी अछंती जो माने एफिशिएंट बोली हम कहि परिबा ताले सेमानकर कोन हवा कथा ना एठी तांको काढ़ी देबार व्यवस्था आईन रे नाही किंतु सरकारी कर्मचारी क्षेत्र में काढ़ी देबार व्यवस्थाटा अच्छी तेणु विधायक बा सांसद जदि इनएफिशिएंट हुए बा एठी जेमिति सरकारी कर्मचारी क्षेत्र में आप स्वच्छता कथा गोटे उठाऊँ सेठी भी जदि आम कहवा जे सी तार कौन सी कार्यकलाप सी एटी पैसा खाई आउ को दल में मिसीगला सी पैसा खाई आउ गोटे कौन कर पकेला तार स्वच्छता उपर भी प्रश्न आसिला से क्षेत्र में से विधायक सांसद को कौन करा ना आईन आपणकर संविधान किसी कहूना सी विल कंटिन्यू आईन ना तेणु मुझे आपन को उदाहरण देवी जिते संविधान सभा चलता संविधान प्रणयन होता आम ओडिशार जड़े संविधान सभार मेंबर थिले सभ्य थिले तांको ना हूँ लक्ष्मी नारायण साहू सी मैन ऑफ बालेश्वर सी गोटे प्रस्ताव देइथिले गोटे कंपाइलेशन रे पढ़ी एक कथा से गोटे प्रस्ताव देइथिले जे निर्वाचन पर द पीपुल शुड हैव राइट टू कॉल बैक जे जो विधायक को सी बाछिकी पठेइछि जो एमपी को सी बाछिकी सांसद को बाछिकी पठेइछि से जदि एक्शन ऑफ द मेंबर इज डेट्रिमेंटल टू द पीपुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी देन पीपुल शुड हैव द माने पावर टू कॉल हिम बैक ताको फेरई आनिबार अधिकार रहिबा दरकार एटा संविधान सभा मो पढ़िया हिसाब से नेहरू ताको मना करथिले तेणु एटा आईन हो पार्ला किंतु मु कहूँ जदि तुम सरकारी कर्मचारी एमिति आईन बनई रखीच डाउटफुल इंटीग्रिटी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट अमुक हेल्ले समक करदेव ताले विधायक पाखे कहीं लगे मंत्री पाखे कहीं लगे मुख्यमंत्री पाखे कहीं लगे आम गोटे मुख्यमंत्री भी रिव्यू करिया से केते एफिशिएंट अच्छा से केते आईन बुझुंट केते लोकों काम कर आदिवासी काम केते कर रास्ता घाट केते कर राज्य को आगो को केते नहीं पारुछंती कौन तां विजन अच्छी कि सेमानकर किसी नथले दे विल कंटिन्यू कि ये लोक चाकरी कर पढ़ी आसी सागे काटिदेवा विदाउट गिविंग शॉक अच्छे यहाँ जस्टिफाइड नहीं तेणु आपण प्रश्न उत्तर है जो मैंने पब्लिक अफेयर्स अच्छा
विधायक हुअନ୍ତୁ सांसद हुअନ୍ତୁ मंत्री हुअନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା କଥା। अधिक उत्तरदायी हेबा दरकार तांको पई भी ए आईन रहिबा दरकार। सरकार ये जो निर्देश ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ବା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? देश सरकार जारी କରିଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ନୁହେଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ତଥାପି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡସ୍ ରିଭ୍ୟୁ କର। ରେକର୍ଡସଟା କ'ଣ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ରିଭ୍ୟୁ ହେବ। ଏଣ୍ଟାୟାର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଛି 30 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ। ରିଭ୍ୟୁ ହେଇକି ଦେଖାହେବ ଯେ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ରହିଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇୟର ସେଇଟା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ତାର ଯେଉଁ ସିସିଆର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ତାକୁ ପାର୍ କୁହାହେଉଛି ତେଣୁ ସିସିଆର୍ ପାର୍ରେ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ସିଏ କେତେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ ସିନସିୟର୍ କେତେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କନଭରସାଣ୍ଟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଇଟା ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର 30 ବର୍ଷର ଯାହାର 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ 30 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ହେବ ଯାହାର 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାକିରି ହେଇଥିବ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ହେବ 55 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଚାକିରି ହେଇଥିବ ତାର ସବୁ କ୍ୟାରିୟର ରିଭ୍ୟୁ ହେବ। ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଏବଂ 55 ବର୍ଷ ବୟସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ହେବା ଭିତରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ଅବସର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା ଆଉ କିଛି କୋହଳ ନିୟମ ରହିଛି? ରିଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେବ ଆଗ କହିବା ରିଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଣ୍ଟାୟାର ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ଟା ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ଦେଖାହେବ ଯେ ତାରି ଭିତରେ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ଅଛି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ'ଣ ଅଛି। ଯଦି ରେକର୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉପରେ ରେକର୍ଡ ଖରାପ ବାହାରୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ପ୍ରିମ୍ୟାଚୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆଇନ ନା ରିଭ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ଦେଖାହେବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ଯଦି ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ବହୁ ଅତୀତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଖରାପ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ଭଲ ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ନା ତ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧରନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ ସେଦିନ ଦେଖାହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଫିଟ୍ରେ ହେଲା ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଦି ସର୍ଭିସ୍ 50 ବର୍ଷ ରିଭ୍ୟୁରେ। ତେଣୁ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ରୁ 55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ତାର ହେବନି। ପୁଣି 55 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ଥରେ ସେ ଫିଟ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ରହିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଠିକ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଇନ ଏଇ ଆଇନଟା କରାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିସିଆର୍ ବାଦ ବି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ବି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ସିସିଆର୍ ବାଦ ବି ଧରନ୍ତୁ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଛି ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦି ପାର୍ ତାକୁ ତାର ପର୍ସନାଲ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ଧରନ୍ତୁ ସିସିଆର୍ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଖରାପ କଥା ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାକୁ ସେନ୍ସିଓର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ବି ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଇନ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋହଳ ଆଇନ କିଛି ଅଛି କି ଏଥିରୁ? କୋହଳ ଆଇନ ଅଛି। କେମିତିଆ କୋହଳ ଆଇନ ଅଛି ନା ଧରନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇନି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ରିଭ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁ ହାୟର ଗ୍ରେଡ଼୍କୁ ସେ ପାଇଲା ସେ ହାୟର ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଅତୀତରେ କିନ୍ତୁ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଧରନ୍ତୁ ବି ଖରାପ ଅଛି ଇନିସିଆଲି ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଅତୀତ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ତାର ଖରାପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ଦେଖାହେଉଛି ହାୟର ଗ୍ରେଡ୍ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଏଠୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ଦିଆଯିବ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା କଥା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କୋହଳ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଚାକିରି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ବର୍ଷେ ଚାକିରି ଅଛି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ କଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ ସେ ଚାକିରିରେ ରହିବ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ହେବନି ଏସବୁ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। आम देखिए सर बहुत एक्स आईएएस अफिसर अच्छा एक्स आईपीएस अफिसर अच्छा आईएफएस अच्छा ओएस अफिसर भी थे जो मान कार्य को देखिकी प्री मैच्योर रिटायरमेंट दि जा पारि था एमती किसी काम कर दि जा पार से नहीं कौन कहे अतीत देखाई आपड़ जो पचारूले कि समय आगु विनोद कुमार केस विनोद कुमार जो डाउटफुल इंटीग्रिटी रे चाकरी बाहर कराई पारि था चाकरी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दिखाई पारि था कि सरकार देना जदि जो कहार गोटे भ्रांत धारणा थी जे सरकार ताको चाकरी काढ़ी सरकार को चाकरी टाकिया कहवा भाया
से जो भिजिलांस केस रे कन्विक्शन हो गले दोषी साब्यस्त हो गले तापर आईन अनुसार से चाकरी चलीगला सरकार चाकरी काढ़िले कि दैट इज नॉट प्री मैच्योर रिटायरमेंट आम जो आईन आलोचना से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ना से बिकज ऑफ कन्विक्शन इन भिजिलांस केस चाकरी काढ़ दिया आउ सेमती जदि आप देखिए प्रफुल्ल मिश्र हाँ प्रफुल्ल मिश्र गोटे थिला भारी हईचई सृष्टि होता केस आम शुणी पेपर देखी सी भी दुर्नीति अभियोग अरेस्ट होते आम जहाँ जाचु तो सरकार केस रे से दुर्नीति रे अरेस्ट हेले जेल गले सरकार केस कले किंतु सरकार प्रीमैच्योर रिटायरमेंट देना से नॉर्मल वे रिटायर कर आपण प्रश्न है सेमती ओएस अफिसर भी बहुत अच्छा आपण प्रश्न है करा पारि था हाँ करा पारि आईएएस हूँ कि आईपीएस हूँ कि आईपीएस हूँ ओएस हूँ कहीं करा कहीं करा पारि था कि करा ना आज दिन जदि आप कहे एमती भी किसी माने नुहे जे आईएएस जी पाई आस सब दक्ष सी पाठ पढ़े परीक्षा देले आईएएस पाइले किंतु सरकारी चाकरी रे परफॉर्मेंस कौन अच्छे से मैंने केते स्वच्छ अच्छा सी तर्जमा भी हवा कथा जेहेतु से बड़ बड़ धड़ा हाथी तेणु ऊपर सरकार हाथ जाऊनी ओएस भी अच्छा आगुरी कहते किसी ओएस भी अच्छा आप देखिए कौन सी आईन कानून जना नहीं परफॉर्मेंस ठीक नहीं खाली गादी माड़ी बस भी कढ़ा जापर कढ़ा से विजय केतन उपाध्याय गोटे विजय केतन से हॉर्टिकल्चर विभाग रे 3-4 समस्या हाँ होता गोटे समस्या होता तांकर प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आईन भीतर को मामला आसब ना ये जूनियर ऑफिसर लेंथ ऑफ सर्विस आसी ना कि बयस है तेणु ना प्रोसीडिंग होती पार्ट ठीक अच्छे ना श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाब जदि दोषी सब्यस्त सी हे दंड पाइबे और जड़े बर्तमान जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अच्छा जहाँ को लेकिन बहुत तनाघना हवा सीबीआई पचरा उचरा करवा बेल रिजेक्ट हवा ये सब केस जारी रही से बर्तमान जॉब रे अच्छा तेणुक केसटा को आम जो आलोचना करुचे मुझे बुझीपारे आपणकर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस अफिसर कथा आप इंगित कर बुझी हो देखो से घटनाटा को देखिले जितेबाला से घटनाटा घटिला सीबीआई पचरा उचरा कला सरकार कौन गोटे स्मेल कले पदवी हटेले से 3-4टा विभाग दायित्व थे से पदवी हटेले एवं ताकू ओएसडी करके रखिले यार अर्थ किसी काम दिखाही से घरे अच्छा दरमा पाँच तो सरकार निजे स्मेल कले जे दुर्नीति है जो चाकरी से काढ़ी पदवी काढ़ी चाकरी काढ़ी पदवी काढ़ी कि सरकार कहीं प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दूना तुम्हें जदि निजे अनुभव कल सरकार तुम्हें निजे अनुभव कल जे किसी गोटे बदमाशी हो दुर्नीति हो सीबीआई लगी तुम पाखे फाइल पत्र रेकर्ड किसी तुम समथिंग स्मेल करुच तुम प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दे पार कहीं से फाइल मुव होनी बर ओएसडी कर दरमा दिखाऊमती घटना आम देखा ओएस अफिसर कथा जोटा आप भल भाव कहले इंजीनियरिंग हो माइनिंग ऑफिसर हूँ एक्साइज ऑफिसर हूँ एम भाई एवं फॉरेस्ट ऑफिसर यही कार्यधारा को लेकिन ये तो ओडिशार ये तो सारा भारत वर्षर चित्र ओडिशार चित्र आपको आपण मु कहीं कह समस्ते जानती इंजीनियर माने कौन करती आपड़ देखिए से ब्लॉक रो इंजीनियर हो कि सी R&B रो इंजीनियर हो कि वाटर रिसोर्स रो इरिगेशन रो हो कि आप आरडी डिपार्टमेंट रो इंजीनियर इरेस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट एंड विंग आप देखिए सी गोटे बिल रो गोटे निर्दिष्ट परसेंटेज पावना अच्छी यहाँ अघोषित शेड्यूल माने जदिव खाता खतियान रे शेड्यूल लेखा होने कि ये अघोषित और समस्त को एक्सेप्ट कर इंजीनियर से नेब कंट्राक्टर एक्सेप्ट कर लोक परसेंटेज पीसी समस्त एक्सेप्ट कर से कोटी कोटी टंका पाती आउ से टंका भी ऊपर को जाए तल को जाए कौन सब हुए दादा बटी पॉलिटिकल बटी एमती सब हुए तेणु इंजीनियर मानकर करप्शन बाबद किए न जानी तेणु आप एक्साइज वाला तो आप कहे से रामपाट करप्शन आरटीओ एम भी एवं तो अल्प दिन तले जड़े आरटीओ अरेस्ट होती विजिलेंस रे बौद्ध रे ना कौन सी प्रबल संपत्तिर मालिक किछि दिन तले आप देखिए खोर्धार जड़े आईएफएस अफिसर घर विजिलेंस टंकार पहाड़ किछि वर्ष तले साहब देखिथे जनकर दरमा अकाउंट को लेकिन धरा होता से केस टी कौन थिला जे दरमा टंका उठे नथिले दरमा टंका उठे नथिले ऊपरी चलुथिले तेणु क्वेश्चन आसला जे
10 ମାସ ହେଲା ଆପଣ କାହିଁକି ହଁ ଟଙ୍କା ସାର ଉଠେଇନି, ସେ ଭାବିଲା ମୋ ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ଟଙ୍କା ଅଛି ଉପରି ଆସୁଛି ଚଳିଯିବା। ତେଣୁକରି ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ୟାର ଅର୍ଥ ସଫା ଯେ ସେ ଲୋକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, କାହିଁ ସରକାର ତାକୁ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି? 10 ମାସ ପରେ ସେଇଟାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିଲା। ଧରିଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଘଟଣା ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କେତେ ବଡ଼ ପାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରୀ RTO ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ପଡ଼ିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲେ? ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିବା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଏ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ପାଛିଆରେ ସୁନା ବାହାରିଲା, ରୂପା ବାହାରିଲା। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା ସେ ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାମର ଗାଡ଼ି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ର ଦାମ 15 ଲକ୍ଷ 16 ଲକ୍ଷ। ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, ଜେଲରେ ପୁରେଇଲା। ଇଏ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କାହିଁକି ହେଲାନି? ତ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର, ଏଥିରେ ଲୋଚାଛପା କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର, ଆମ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଆଇନ ବଳରେ ଦିଆହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍କୁଲାର କଥା ଚାଲିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେଉଁ ବିଭାଗ କେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ବାହାରେନି, ଇଏ ସବୁ ଉପରୁ ଆସେ, ସବୁ ଉପରୁ ଆସେ। ସେ ଉପର ବାଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ରହିବ କିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଲୋକ, ଉପରବାଲାଙ୍କର ଲୋକ, ତେଣୁ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ୟାଙ୍କର ଲୋକ ସିଏ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, ତେଣୁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଏତେ ପ୍ଲେନ୍ କଥା? ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଆଇନ କାହିଁ ଏତେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ? ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ IAS ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନୋଦ କୁମାର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି, OS ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି, RTO କହୁଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାର କରାଯାଉନି। ୟାର ଅର୍ଥ ସେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସଫା କହିବି ଯେ ୟାଙ୍କର ମାଢ଼ି ଅଛି, ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ପାକୁଆ ପାଟି। ଏମାନେ କାମୁଡ଼ି ପାରିବେନି ଉପରକୁ, ଏଇ ତଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଝୁଣି ପକେଇବେ। ହଁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ସାର୍ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ସବୁ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଆଇନ ଯଦି ଆଣିବା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକସେବକ ଅଛନ୍ତି ବା MP MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ CM ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆଇନ ଯଦି ଦେଖିବା MP MLAଙ୍କୁ ହଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟା ଯାଇପାରିବ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ବିଭାଗର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବି ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ବି ନଜିର ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଲା ଯେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦକୁ ହଟା ଯାଇପାରିବନି, ଏ କଥାରେ ଆଇନ ନାହିଁ। ଆଇନ କରାହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନେହେରୁ ମନା କଲେ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍, ରିକଲ୍, ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ତେଣୁ ସେ ଥରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ 5 ବର୍ଷ ସେଥିରେ ରହିଲା, କାମ କରୁ ନ କରୁ, ପୂଜା ଖାଉ ଯାହା କରୁ ସେ ତାର ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଅଛି। ଆଇନ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ସେଟା ପ୍ରିରୋଗେଟିଭ ଅଫ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ହେଉନି। ଯଦି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବେ ଗଲା ବର୍ଷ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, CBI ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା, ଶେଷରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରାଗଲା। କ'ଣ ତାର କଥାଟା ନା ସେଥିରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ସେଠି ପଇସା କାରବାର ହେଇଛି। ଏ କଥା କାହା ଅଧୀନରେ? ନା ଆମ ବାବୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିଭାଗ। କାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ପୁଣି ତ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ତୁମେ ଅପାରଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ତୁମ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ୟାନସେଲ ତୁମେ ନିଜେ କରୁଛ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛି, ତାପରେ ବି ତୁମେ ରହିଛ, ତାମାନେ ନା ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କଲେ ନା ବାବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସେଇ ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହେଇଛି, OTET ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଆପଣ MNRI ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଇଛି। କାହିଁ ତ କେହି କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ନେବେନି, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଯଦି ବାହାର କରାଯିବ, ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବେନି। କେବଳ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କଥା ଭାଷଣ ଦେବେ ଯେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁ ତୁମେ ଦେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଉନ?
ତୁମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଅ, କେମିତି କରାହେଉନି? ଆମେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଶେଷରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସର ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ଆକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିବ ବା ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କେତେ କଷସ ହେବା ଉଚିତ? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଇନ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଜେ ବି ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ମୋ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ଲେଜର ପାଇବି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି ଯେ ମୁଁ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା କଥା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏବେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଯେ ହୁଇମ୍ସିକାଲି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କାହାକୁ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଈର୍ଷାରେ କି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ କି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇକି କାହାକୁ ଏମିତି ଶିକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।